Hello students, in previous class we discussed about the substitute method. Already I given to you homework. I think some members only completed. Okay, if anybody not completed means I will not discuss again those. Okay, two sums I given homework. Similarly, we have to follow the page number 88. Do this only. Page number 88. Do this. Fourth question also complete. Fourth question. Page number 88. Try yourself. Fourth question. Do this. Do this fourth question also complete yourself only. Okay, remaining two sums are there. Two sums later I will discuss those. Okay, in that chapter only, page number 88, example 8. Page number 88, example 8. What is the question here? In your textbook they will give a substitute method. Especially they are asking substitute method, then only go for the substitute method. Otherwise you can do the elimination method. Compared to the substitute method, elimination method is very easy to work. So we have to complete this sum by using the elimination method. Already in textbook they are given substitute method. Okay, while practicing you can do yourself that one. But elimination method means how we can. In examination they will give only question given. Rarely they will ask follow the substitute method, follow the elimination method. Okay, without giving any method, we will follow the elimination method. Now see here, what is the question? Rubina went to a bank. One person went to a bank. Okay, what purpose she went to withdraw 2,000 rupees. How much money she withdrawn? 2,000 rupees. She asked the cashier to give the cashier in 50 rupees and 100 rupees notes. She asked 2,000 rupees. By taking 2,000 rupees, what is the denomination? Denomination means different notes. Okay, 2,000 rupees. Which type of notes they are given? We have different types of notes: 5 rupees notes, 10 rupees notes, 100 rupees, 2,000 rupees, 500 rupees notes we have. Okay, but Rubina asked in form of 50 rupees notes and 100 rupees notes. Okay, but Rubina got totally 25 notes. How many notes she got? 25 notes she got. Okay, can you tell how many notes of each received? That means how many 50 rupees notes are there? How many 100 rupees notes are there? We have to find out. Okay, we don't know how many 50 rupees notes, how many 100 rupees notes. So take 50 rupees notes as x and 100 rupees notes as y. We have to find the pair of linear equation. Pair of linear equation to form, we have to take x y. Let number of 50 rupees notes. In examination we have to write a spelling. Number of, don't write shortcut form. Okay. Number of 50 rupees notes equal to x. Number of and number. There are 50 rupees notes in x ఉన్నాయి, 100 rupees notes y ఉన్నాయి. అయితే మనకి ఇక్కడ టోటల్ డినామినేషన్ తీసుకున్నాక రుబీనా ఎన్ని నోట్స్ వచ్చాయి? మనకి టోటల్ గా 25 నోట్స్ వచ్చాయి.
टोटल ఎన్ని నోట్స్ వచ్చాయి 25 notes. That means okay, given total notes equal to given Rubina got 25 notes in all. That means by taking number of 50 rupees notes అంటే 50 rupees notes ని 100 rupees notes ని మొత్తం కౌంట్ చేస్తే ఎన్ని వచ్చాయి 25 వచ్చాయి. అంటే దెన్ ఏం రాయొచ్చు మనకి ఈక్వేషన్ x + y = 25. x + y = అంటే x ఏమో 50 rupees notes ఉన్నాయి, y ఏమో 100 rupees notes ఉన్నాయి. మొత్తం కౌంట్ చేస్తే 25 వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ 1. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి కూడా ఇచ్చారు. షీ విత్డ్రాన్ 2000 rupees. Rubina how much withdrawn? ఆమె ఎంత డ్రా చేసుకుంది విత్డ్రా 2000 rupees డ్రా చేసుకుంది. ఆమె ఎంత డ్రా చేసింది 2000 rupees. అంటే Rubina got given Rubina withdrawn 2000 rupees. 2000 rupees. ఈ 2000 rupees ఎలా వస్తాయి? టోటల్గా 50 rupees నోట్స్ వాల్యూ కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, అలానే 100 rupees నోట్స్ యొక్క వాల్యూ కూడా కౌంట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 500 rupees ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి 100 rupees నోట్స్ అనేది 5 ఉన్నాయి నా దగ్గర. అంటే టోటల్ మనీ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు నా దగ్గర 5 × 100 500 rupees అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 50 rupees నోట్స్ 7 ఉన్నాయి. అయితే నా దగ్గర ఎంత ఉంది అమౌంట్ ఇప్పుడు 50 rupees నోట్స్ మాత్రం తీసుకోరు. 50 × 7 అంటే 7 5 35 ఈ 50 rupees ఉంది. That means I have 7 50 rupees notes. Value of these notes is 350 rupees. Value of these notes is value ఎంత అవుతుంది 350 అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అయితే రాదు. ఇక్కడ మనకి 2 notes తీసుకోవాలి. ఏంటవి 50 rupees notes వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 50 × x 50 rupees notes ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి x ఉన్నాయి 50 × x. అలానే 100 rupees notes 100 × y 100 × y = 2000 rupees. దీని యొక్క వాల్యూ అంటే 50 rupees యొక్క వాల్యూ మొత్తం కౌంట్ చేసి 100 rupees యొక్క వాల్యూ మొత్తం కౌంట్ చేసి యాడ్ చేసి వస్తుంది 2000 rupees వస్తుంది. 2000 rupees. ఓకే, 50 × x 50x 100 × y 100y that = 2000. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, మనకి ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేసుకోవడమే కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది. ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత we will follow the elimination method. ఓకే, solve 1 and 2. solve mean 1 and 2. Now we can solve 1 and 2. Okay, so observe here x 50x y 100y. Okay, no coefficient will be equal not. Okay, మనకి కోఎఫిషియెంట్స్ అనేవి ఈక్వల్ లేదు. ఓకే, కోఎఫిషియెంట్స్ ని ఈక్వల్ చేయాలి. కోఎఫిషియెంట్ ని ఈక్వల్ చేయాలంటే ఏంటి? ఈ x కోఎఫిషియెంట్ ని ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు, y కోఎఫిషియెంట్ ని ఈక్వల్ చేయొచ్చు. నాకు ఏం చేయకుండా కోసం y కోఎఫిషియెంట్ ని ఈక్వల్ చేస్తాను. ఇక్కడ మనకి 100 ఆల్రెడీ. ఇక్కడ 100 రావాలి ఎంత మల్టిప్లై అవ్వాలి 1 కి y కోఎఫిషియెంట్ 1 y కోఎఫిషియెంట్ 100. ఇక్కడ మనకి 100 రావాలి. 100 రావాలంటే we have to multiply 100 multiply. That means equation 1 multiply with 100. Directly equation 2 directly take. No change. Already 100 is there. No need to multiply any number. Okay, now take first equation multiply with 100. 100 × x 100x 100 × y 100y 100 × y 100y 100 × 25 100 directly multiply. Equation 1 each term కూడా 100 multiply చేయండి. 100 × x 100 × y 100 × 25. Take second equation 50x 100y last 2000. Now here plus sign. Same coefficient ఉన్నవి plus sign ఉన్నాయి కదా, plus sign and place చేయాలి. both having same sign. Then we have to change the sign. Then what we can do? Subtract. What we have to do? Subtract చేయాలి. Okay, subtract చేయాలి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ యొక్క సైన్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. ఇక్కడ సైన్ ఏం లేదు కనుక దీన్ని ప్లస్ గా తీసుకుంటాం. ఓకే, ప్లస్ becomes minus. Here plus. This also plus becomes minus. Okay, now these two will be simplify. 100 minus 50. 50x 100 minus 100 0. That means those will cancel. 2500 minus 2000 500 0 5 minus 0 5 2 minus 2 0.
500. Now take 50 that side. X equal to 500 by 50. Now cancel. 0 0 cancel. 5 1 years, 5 10 years. 5 1 years, 5 10 years. X equal to how much? 10. X denotes the what here? 50 rupees notes. 10 notes are there. Now I want to calculate y value also. Okay, replace x value in 1. Substitute x equal to 10 in 1. Substitute x equal to 10 in 1. What is equation 1? This is x plus y equal to 25. X value replace with 10. 10 plus y equal to 25. 10 and y put change. Y equal to 25 minus 10. Plus number that side complete become minus. Y equal to 15. Y equal to 15. X equal to 10. Y equal to 15. Now we can write the conclusion. What is the conclusion we can write here? Compulsory, finally, hard write conclusion. Number of 50 rupees notes equal to x. X value how much? 10. Number of 100 rupees notes equal to y. Y value how much? 15. This is the solution. Okay, this is the example 8. Okay, now we can go for the example 9. Example 10 I will discuss. Example 9 we can follow from there. We can do page number 91. Example 10. Example 10. Mary told important sum this one. Okay, what is the question given there? We have to understand the question. Later we have to prepare the pair of linear equation. Then we will get the elimination method very easily. What is the question here? Mary told her daughter. That means how many persons are there? 2 persons unnaaru. Evaru unnaru? Mary వాళ్ళ daughter. Mary వాళ్ళ daughter. ఇద్దరు ఏజెస్ ని కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఎవరు? మేరీ వాళ్ళ డాటర్ ఏజ్ తో కంపేర్ చేస్తూ మేరీ చెప్తుంది. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? 7 years ago. For example, ago, after, we have to know. Present means present. For example, one person age 15 years. Present. అంటే for example 2020 లో అతని ఏజ్ 15 years. Okay, 3 years ago one. 3 years ago. 3 years ago means we have to go for 3 years back. That means 2017 అవుతుంది. అంటే దీనికి 3 లెస్ చేయండి. 3 లెస్ చేస్తే అవుతుంది 12 years అవుతుంది. 3 years ago అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 3 years ago means సబ్ట్రాక్ట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 years after or 4 years from now. 4 years from now. ఓకే, ఇలాంటి చేయండి, యాడ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. ఎన్ని ఇయర్స్ యాడ్ చేయాలి? 4 years. ప్రెజెంట్ ఏజ్ 4 years యాడ్ చేయాలి. అంటే 15 + 4 ఏమవుతుంది? 90. ఇది రావాలంటే 4 యాడ్ చేయాలి. అది ఎగో వెళ్ళాలంటే మైనస్ చేయాలి.
ఓకే మైనస్ చేయాలి. ఇక్కడ 4 ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ అన్నారు కనుక 4 యాడ్ చేసాం 15 ప్లస్ 4. అదే 3 ఇయర్స్ ఎగో అన్నారు కనుక 15 మైనస్ 3 చేసాం. ఓకే ఎగో అంటే మైనస్ చేయాలి, ఆఫ్టర్ అంటే ప్లస్ చేయాలి, అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. అండ్ నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్. I was 7 times 7 years ago I was 7 times as old as you. ఓకే ఇంటర్వ్యూ చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే ఫస్ట్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ తెలుసు మనకి, మేరీ ప్రెజెంట్ ఏజ్, అలానే వాళ్ళ డాటర్ యొక్క ప్రెజెంట్ ఏజ్ తెలియదు కనుక we have to take the x y. Let present ages of Mary, present age of Mary equal to x and present age of her daughter equal to y. present age of Mary ఏమో x అనుకున్నాం, అలానే present age of daughter ఏమో y అనుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ మనం కంపేర్ ఎప్పుడు చెప్పారు, 7 years ago చెప్పారు, 7 years ago. Now take then now 7 years ago Mary age equal to, can you say what is the present age in here? X. 7 years ago Mary age equal to x minus 7 and her daughter age equal to y minus 7. Okay, what is the given date? 7 years ago given 7 years ago. Okay, I was 7 times old as you. Who was saying? Mary చెప్తుంది, మేరీ వాళ్ళ డాటర్తో చెప్తుంది 7 years ago నా ఏజ్ ఎలా ఉందంటే నీ ఏజ్ కన్నా 7 times ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తుంది. అంటే మనకి 7 years ago I was 7 times as old as you. That means ఈ 7 years ago ఏజ్ తీసుకోవాలి. 7 years ago Mary age equal to 7 into daughter age. ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో రాయొచ్చు రాలేదు, మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం రాశాను. ఏది 7 years ఎగో ఏజ్ తీసుకోవాలి, ప్రెజెంట్ ఏజ్ తీసుకోకూడదు, మనకి సమ్ మిస్టేక్ అవుతుంది. 7 years ఎగో ఏజ్ రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే వాట్ ఇస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 7 years ago? మేరీ ఏజ్ x minus 7 into daughter age 7 years ago y minus 7. Now simplify. X minus 7 into y 7y, 7 into minus 7 minus 49. Now we have to take this one minus 7 that side, 7y this side we have to take. What will be happening? X minus 7y minus 49 plus 7. Okay, minus 49 will become plus, that side minus. Now replace that one. X minus 7y equal to 49 having minus, this having plus, both having opposite sign means subtract చేయాలి. 14 minus 7 అంటే 42 వస్తుంది. 42 big number have minus sign, big number minus ఉంది కనుక minus 42. This is equation 1. ఇప్పుడు మనకి సెకండ్ ఈక్వేషన్ చేద్దాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? 3 years from now అంటే after 3 years. Okay, after 3 years. Okay, that one you have to remember. Here after I am writing, here from now is it. మనకి from now ఉంది, ఇక్కడ after రాశాను, రెండు ఒకటే. after అన్న మనకి అండర్స్టాండ్ అవుతుంది, after అని రాసేసాను. after 3 years మేరీ ఏజ్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? మేరీ ఏజ్ ఈక్వల్ టు after 3 years మేరీ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏది ప్రెజెంట్ ఏజ్ తో చెప్పాలి, ఎగో కానీ ఆఫ్టర్ కాదు, అంటే x plus 3. Okay, her daughter is equal to y plus 3. ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళ ఏజ్ అనాలి. I shall be 3 times old as you. అంటే మేరీ చెప్తుంది వాళ్ళ డాటర్కి ఆఫ్టర్ 3 years అయితే ఏజ్ ఎలా ఉంటుంది? మేరీ ఏజ్ వాళ్ళ డాటర్ ఏజ్ కన్నా 3 times ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఏం చెప్తుంది? given after 3 years from now
3 years from now, I shall be 3 times as old as you. Now how we can write it? Okay, Mary ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాలి. మేరీ చెప్తున్నామా కనుక మేరీ ఏ రాయాలి ఫస్ట్. మేరీ చెప్తున్నా మళ్ళీ డాటర్ రాసాను మిస్టేక్ వస్తుంది. మేరీ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ డాటర్ ఏజ్. మేరీ ఏజ్ how much in x plus 3. Daughter age 3 into daughter age y plus 3. Now simplify this. X plus 3 equal to 3 into y. 3y 3 3 as 9. ఇది సింప్లిఫై చేయాలి. 3 నేమ్ అటు మూవ్ చేయండి, 3y నేమ్ ఇటు మూవ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Okay, what will be happen? X minus 3y equal to 9 minus 3. 9 minus 3. X minus 3y equal to 9 minus 3 and 6. This is the equation 2. Now we have to solve equation 1, equation 2. Solving equation 1 and equation 2. Equation 1 and equation 2. What is the equation 1 here? What is the equation 1? X minus 7y equal to minus 42. That is equation 1. Equation 2, x minus 3y equal to 6. Okay, if you observe here, x coefficient is same. So we have to make a equal. No need. మరి ఇంకా మరి ఈక్వల్ చేయలేదు, ఆల్రెడీ 1x ఉంది, ఈక్వల్గా ఉంది కనుక సబ్ట్రాక్ట్ చేసేద్దాం. ఓకే, 1 ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాము. 1 ఈక్వేషన్ మనకి either 1 or 2, any one you can take. Our list of them. Okay, x minus 7y equal to minus 42. Either this goes first, other this goes then this goes. Second equation, x minus 3y equal to 6. Okay, ఇక్కడ కోఎఫిషియెంట్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి కదా, సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. ఎందుకు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము? ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, సబ్ట్రాక్ట్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కనుక ఇది ఏమవుతుంది? మైనస్. ఇది మైనస్ కనుక ప్లస్, ఇది ప్లస్ కనుక మైనస్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మీకు తెలిసాను, మీకు చాలా రాసేసాను. ఓకే, సెకండ్ ఈక్వేషన్ యొక్క సైన్ చేంజ్ చేశాను. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. x minus x minus 7 plus 3 both having opposition. 7 minus 3 4y. ఇక్కడ బిగ్ నెంబర్ ముందు ఏముంది? మైనస్ ఉంది, అంటే minus 4y equal to minus 42 minus 6 both having minus 8. మైనస్ అయితే ఏం చేయాలి? యాడ్ చేయాలి. 42 plus 6 48 both having minus 8. మైనస్ పెట్టేసేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ మైనస్ కట్ అయిపోతుంది. both side minus రిమూవ్ చేయండి. ఈ 4 అంటే రిమూవ్ చేయండి. y equal to 48/4. cancel them. 4 1 years 4 2 years. y equal how much? 12. y equal how much? 12. ఇప్పుడు ఈ y వాల్యూని ఈక్వేషన్ 1 లో గాని ఈక్వేషన్ 2 లో గాని రిప్లేస్ చేసుకోండి. నేను ఏం చేస్తాను? ఈక్వేషన్ 2 లో రిప్లేస్ చేస్తాను. అంటే నాకు చిన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఈక్వేషన్ 2 లో రిప్లేస్ చేస్తాను. సబ్స్టిట్యూట్ x y equal to 12 in equation 2. What is the equation? X minus 3y equal to 6. X minus x ఏ కనుక్కోవాలి, y వాల్యూ ఎంత? 12 అంటే 3 into 12 that equal to 6. Okay, x minus 3 12 years 36 equal to 6. x equal ఈ 36 అంటే మూవ్ చేయండి, ఏమవుతుంది? 6 plus 36 42. అంటే ఇక్కడ మనకి x అనేది ఎవరు చూడండి వచ్చేస్తుంది? మేరీ. అక్కడ మనకి ప్రెజెంట్ ఏజ్ కనుక్కోమండి. ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ మేరీ, లాస్ట్ కంక్లూజన్. ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ మేరీ ఈక్వల్ టు 42 years. Present and her daughter age equal to y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇక్కడ 12 years వచ్చింది. y వాల్యూ అంటే 12 years. అంటే వాళ్ళ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఎలా ఉన్నాయి? మేరీ ఏజ్ ఏమో 42 years ఉంది, వాళ్ళ డాటర్ ఏజ్ ఏమో 12 years ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్ ఫర్ 4 మార్క్స్. ఓకే, మీరు వాళ్ళ హోంవర్క్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ 8 ఎగ్జాంపుల్ 10 కంపల్సరీ చేయాలి. అలాగే ఎగ్జాంపుల్ 9 కూడా మీరు ట్రై చేయండి.
అది చాలా పెద్దగా ఉంది క్వశ్చన్ రాయడానికి హాఫ్ అవర్ పడుతుంది. ఓకే, కానీ అది ట్రై చేయండి. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ద ఎక్సర్సైజ్ 4. మీకు ఈ చాప్టర్లో మాత్రం ఏంటంటే పెయిర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫామ్ చేసుకోవడం మెయిన్, తర్వాత ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అప్లై చేయండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఎక్సర్సైజ్ 4.2 exercise 4.2 page number 90 the ratio of incomes of two persons 9:7 and ratio of their expenditure is 4:3. Each of them manages to save 2,000 rupees. Okay, for you I will give the notes. Okay, that one already previous first chapter we noted, second chapter, third chapter also we noted. Like that I will give notes for you. We have to copy that one. Okay, 2,000 rupees per month. Find the monthly expenditure. Okay, the ratio of income of two persons given to you and the ratio of expenditure given to you 4:3. Okay, then each manages to save 2,000 rupees per month. They will save each one. Two persons are there, not given names. Each one will save 2,000 rupees. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 9 రూపీస్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అనుకున్నాం. 9 రూపీస్ ఇన్కమ్ వస్తే 4 రూపీస్ ఖర్చు చేస్తారు ఒకళ్ళేమో 7 రూపీస్ వచ్చి అనుకోండి 3 రూపీస్ ఖర్చు చేస్తారు. అయితే టోటల్గా వాళ్ళు వచ్చి యాక్చువల్గా వచ్చే వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే 2,000 రూపీస్ సేవ్ చేస్తారు పర్ మంత్. 2,000 రూపీస్ సేవ్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ మనకి సేవింగ్ అనేది ఎలా వస్తుంది? ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే మనకు వచ్చే ఇన్కమ్ని మనకు చేసే ఖర్చుని సప్లై చేసేది సేవ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ 2,000 రూపీస్. అయితే ఇక్కడ ఏమేమి అనుకోమన్నారు? ఫైండ్ ఏ మంత్లీ ఇన్కమ్. అయితే ఇక్కడ మనకి మంత్లీ ఇన్కమ్ అన్నారా, మంత్లీ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నారా, దాన్ని బట్టి చేయాలి ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ బుక్ అయితే మంత్లీ ఇన్కమ్ అన్నారు, వాళ్ళు ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అడగచ్చు. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇన్కమ్ తెలుసా ఇద్దరివి తెలియదు. ఇన్కమ్ నేను అనుకుందాం అంటే ఎక్స్ రిలేటెడ్ అనుకుందాం. ఇన్కమ్ ఏమన్నాం? ఎక్స్ రిలేటెడ్. లెట్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ two persons income of 2 persons equal to ఇక్కడ రేషియో ఇచ్చారు 9:7 ఇచ్చారు కదా, అంటే 9x, 7x. ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్ 9x, ఇన్కమ్ ఆఫ్ సెకండ్ పర్సన్ 7x అవుతుంది. అలానే ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చారు? ఎక్స్పెండిచర్ ఇచ్చారు. అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ 2 persons equal to 4x, 3x. ఎందుకంటే 4:3 కదా ఇది. y అనుకున్నాము. ఎక్స్పెండిచర్ ఇది y. 4y, 3y. ఇన్కమ్ ఈజ్ x రిలేటెడ్, ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ y రిలేటెడ్. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చారు మనకి? మంత్లీ సేవింగ్ ఇచ్చారు. మంత్లీ సేవింగ్ గివెన్ each of them save 2,000 rupees per month. 2,000 rupees per month. అయితే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో ఫస్ట్ పర్సన్ ఎంత? ఇన్కమ్ 9x వచ్చింది. ఎంత ఖర్చు చేశాడు? 4y ఖర్చు చేశాడు. అప్పుడు సేవ్ ఎంత వచ్చింది? 2,000. దీని ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పాలంటే ఎలా చేస్తాం? దెన్ ఇన్కమ్ ఎంత?
9x. ఇన్కమ్ ఎంత 9x. మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం రాస్తున్నాను. ఇన్కమ్ ఇది ఎగ్జామ్ రాయలేదు. ఇన్కమ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈక్వల్ టు సేవ్. అంటే ఇన్కమ్ నుండి ఎక్స్పెండిచర్ సప్లై చేస్తే వస్తుంది సేవ్ వస్తుంది. ఇది ఎగ్జామ్లో రాయగలేదు, మీరు డైరెక్ట్గా రాయాలి. ఓకే, ఇది ఎగ్జామ్లో రాయాలి మీకు అండర్స్టాండ్ అవ్వడం కోసం. ఇన్కమ్ ఎంత మనకి ఫస్ట్ పర్సన్, ఈ రెండు కూడా ఫస్ట్ పర్సన్, ఈ రెండు సెకండ్ పర్సన్. ఓకే, 9x minus 4y ఈక్వల్ టు 2000. ఈచ్ వన్ కూడా 2000 సేవ్ చేసేది. ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ పర్సన్ సేవింగ్. సిమిలర్లీ సెకండ్ పర్సన్ కూడా ఏంటి 7x minus 3y ఈక్వల్ టు 2000. ఇది ఈక్వేషన్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ టు పేర్ ఆఫ్ ఇన్ ఈక్వేషన్స్. ఇక్కడ మనకి సింప్లిఫై చేయాలి. సింప్లిఫై ఎలా చేయాలి? అది x కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమి ఇక్కడ ఉన్నాయా? లేవు. y కోఎఫిషియెంట్స్ ఏమి ఇక్కడ ఉన్నాయా? లేవు. అయితే మనకి x కోఎఫిషియెంట్స్ కానీ y కోఎఫిషియెంట్స్ కానీ ఈక్వల్ చేయాలి. ఇది ఈక్వల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ మనకి 3, 4 అనే ప్లేసెస్ లో ఈక్వల్ వచ్చేది చూసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఈక్వల్ చేయొచ్చు, కానీ బిగ్ నెంబర్స్ ఇది. ఓకే, చేయడం కష్టం. అయితే 3 టేబుల్ 4 వస్తుందా? రాదు. 4 టేబుల్ 3 వస్తుందా? రాదు. కనుక ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమో 3 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏమో 4 తో మల్టిప్లై చేద్దాం. అప్పుడు సాల్వ్ చేస్తాం. అనేది సింపుల్ అయిపోతుంది. సాల్వింగ్ 1 and 2. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ దేంతో మల్టిప్లై చేద్దాం అనుకున్నాము? 3 తో -3 ప్లస్ 3 తో మల్టిప్లై చేయండి. ప్లస్ మైనస్ లెటర్ పెట్టండి. 3 తో మల్టిప్లై చేయండి. 3 9 చేయాలి 27. 3 4 చేయాలి 12y. ఈచ్ టర్మ్ మల్టిప్లై అయితే 3 2 చేయాలి 6000 వస్తుంది. సిమిలర్లీ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? మనకి 4 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ 4 ఉంది కదా, అంటే ఇక్కడ మనకి కామన్ నెంబర్ అవ్వాలంటే ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ 4 3 12. ఇప్పుడు ఇక్కడ 12 వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా 12 వస్తుంది. అందుకోసం రివర్స్ లో మల్టిప్లై చేసాం. 4 తో 4 7 చేయాలి 28. 4 3 చేయాలి 12y. 4 2 చేయాలి 8000. ఓకే, నౌ we got the same quotient -12 సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు కూడా సేమ్ సైన్ ఉన్నాయి కదా, రెండు సేమ్ సైన్ అంటే చేయాలి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ సైన్ ఏముంది? ప్లస్ ఉంది. ఇక్కడ సైన్ ఏముంది? ప్లస్ ఉంది. ఓకే, సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దాం. 27 - 28. 28 - 27 అంటే 1 వస్తుంది. అయితే బిగ్ నెంబర్ ముందు ఏముంది? ఫస్ట్ చేంజ్ సైన్ ప్లస్ కదా, ఇది మైనస్ అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది? ప్లస్ అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది? మైనస్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుండి సబ్ట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? -1x వస్తుంది. ఇక్కడ -12 + 12 క్యాన్సిల్ ఈక్వల్ టు 6 - 8. 6 - 8 అంటే ఎంత వస్తుంది? -2. అంటే -8000 6000 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వస్తుంది -2000 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ మైనస్ రిమూవ్ చేయండి. అంటే x ఈక్వల్ ఏమవుతుందమ్మా? x ఈక్వల్ టు 2000. అంటే x ఈక్వల్ హౌ మచ్? 2000. ఈ x వాల్యూ తీసుకొచ్చేసి ఈక్వేషన్ 1 లో గాని ఈక్వేషన్ 2 లో గాని రీప్లేస్ చేయాలి. అయితే ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ 1 ఏమొచ్చింది చెప్పండి? ఈక్వేషన్ 1 what is the equation one here? 9x. Either this one or this one, both anyone you can use. I want to use this one. Okay, 9 substitute x equal to 2000 in 1 లో రీప్లేస్ చేసిన వస్తుంది ఆన్సర్, 2 లో కూడా రీప్లేస్ చేసిన మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. 9x minus 4y ఈక్వల్ టు 2000. ఇక్కడ x వాల్యూ మనకు తెలిసింది 9 into 2000, x వాల్యూ 2000 minus 4y ఈక్వల్ టు 2000. ఈ మొత్తం మల్టిప్లికేషన్ ఏమవుతుంది? 1800 minus 4y ఈక్వల్ టు 2000. ఈ 1800 ని అటు వైపు తీసుకోవాలి. 4y ఈక్వల్ టు 2000 minus 1800 అంటే 4y ఈక్వల్ టు 2000 minus 1800 అంటే 1600. ఓకే, మైనస్ విల్ క్యాన్సిల్. y ఈక్వల్ టు 1600 ని 4 తో డివైడ్ చేయండి. 4 1 yes, 4 4 yes. y ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది? 4000. అయితే ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఇన్కమా ఎక్స్పెండిచరా? ఇన్కమ్ అడిగారు. ఇన్కమ్ అడిగింది. అయితే ఇన్కమ్ లో రీప్లేస్ చేయాలి. ఇన్కమ్ లో రీప్లేస్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి x వాల్యూ y వాల్యూ వచ్చాయి.
x వాల్యూ y వాల్యూ వచ్చేది. x వాల్యూ y వాల్యూ వచ్చేది కనుక 18,000. ఇక్కడ x వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 2,000 వచ్చింది, y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది 4,000 వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ మనకి ఇన్కమ్ అనుకోవాలి. ఇన్కమ్ ఏంటి 9x ఒకటి ఇంకొకటి 7x. నౌ రీప్లేస్ x వాల్యూ y వాల్యూ. ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పర్సన్, ఇన్కమ్ ఆఫ్ టూ పర్సన్స్ ఈక్వల్ టు 9x 7x కదా, అంటే 9 into x వాల్యూ మాత్రం రిప్లేస్ చేయాలి, y వాల్యూ అవసరం లేదు, ఎక్స్పెక్టేషన్ అడగలేదు కదా. ఇన్కమ్ కనుక 2000 రిప్లేస్ చేయాలి. 9 into 2000 7 into 2000, 7 into 2000, 9 2 years 18,000, 7 2 years 14,000. These are the answers. Okay. While writing in examination hall, we have to write the income of first person 9x, 9 into 2000, 18,000. Income of second person 7x, 7 into 2000, 14,000. We have to write. Okay, answer. Okay. What is the work today? We have to write. I will give the CW for you. So no need to hurry that one. We have to practice which is sums we discussed today. Example 8, example 10, example 8, example 8, example 10. Similarly this one. Exercise 4.2. First question. These three sums you have to practice. These three sums you have to practice. Okay, ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, ఇవి పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కాంబినేషన్స్ వరకు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంటుంది. బై ప్రాక్టీసింగ్ వి విల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్. ఓకే, ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అనేది ఈజీగా సింప్లిఫై చేయాలి. సాల్వ్ పెట్టేసి ఇచ్చారు.